My dear student of the third secondary stages, welcome back again in a new episode of your favorite program مدرسة على الهواء. This is a new episode and a new revision, specifically today in algebra and solid geometry, but we are in your hands to collecting some data from previous exams and evaluation book. زي ما احنا متعودين ان احنا كنا بنعود مثلا بشكل الامتحان، لكن النهارده هنشتغل بشكل مختلف شويه. احنا مجمعين مجموعه من الافكار المتدرجه على جميع الشابترز بتاعه الالجبرا، بدايه من البرميتيشن والكومبينيشن، وبعد كده بنخش على الباينوميال ثيرم، وبعد كده كومبلكس نمبر، وفي الاخر بنختم بالديترمينانت. منتظرين اشتراكاتكم معانا واتصالكم بينا، واللي عنده استفسار يا ريت يبعت لنا قبل الامتحان واحنا طبعا هنجاوبه ان شاء الله. ما نضيعش وقتنا ونروح على طول للفاينل ريفيجن بتاعتنا، ونروح لاول سؤال. Final revision algebra: if NPR equals 120 NCR, then find the value of 12C2R. Also, find the minimum value of n which make this relation is true. تاني: if NPR equal 120 NCR, then find the value of 12C2R. Also, find the minimum value of n which makes this relation is true. نبدأ نشوف الجيفن بتاعنا. ان سي ان بي ار equals 120 ان سي ار. طيب احنا عارفين ان ال ان بي ار زي ما هي 120 multiply ان سي ار هنحولها ل ان بي r over factorial r. طبعا اقدر اعمل cancelling npr مع ال npr، يبقى على طول factorial r equals 120. يبقى factorial 120 عبارة عن 5 times 4 times 3 times 2 times 1. يبقى factorial r equals factorial 5. يبقى على طول من هنا اقدر اقول ان ال r equals 5. طيب هو طالب مني 12C2R. 12C2R يبقى equals 12C10. 12C10 اللي هي هتبقى 12C2 using calculator هتبقى 66, and this is the answer of 12C2R. طيب هو طالب مني حاجة تانية، طالب مني the minimum value of which of n which makes this relation is true. طيب احنا عارفين ان ال NPR ده البرميتيشن، عندنا كونديشن مهم جدا اللي هو ال R smaller than or equal n او ال n greater than or equal r. معنى كده احنا طلعنا ال r ب 5، تبقى ال n greater than or equal 5. This is the condition. يبقى ال minimum value of n which makes this relation is true. يبقى على طول ان ال n equals 5. يبقى على طول ان ال n equals 5. كده يبقى احنا خلصنا اول سؤال، ونروح ل question number 2. solve in R. عندي two equations، ناخد الاولانية solve in R. n plus 5 B3
2 n plus 5 c3 equal factorial x square minus 2x. طيب بسيطة، السوليوشن بتاعنا اهو n b3 n plus 5 b3 divided n plus 5 c3 equals factorial x square minus 2x. يبقى n plus 5 b3 divided، تعالوا نفك ال n plus 5 c3 هتبقى عبارة عن n plus 5 b3 over factorial 3 equals x square minus 2x. يبقى n plus 5 b3 multiply factorial 3 over n plus 5 b3 equals factorial x power 2 minus 2x. يبقى هنا على طول directly اقدر اقول ان n plus 5 b3 طارت مع n plus 5 b3، يبقى اقول factorial 3 equals factorial x square minus 2x. وسنس ان انا عندي factorials equal factorial، يبقى اقدر اقول على طول ان ال x power 2 minus 2x equal 3. يبقى x power 2 minus 2x minus 3 equals 0. Factorized x power 2, which is x times x, 3 times 1, this is negative and this is positive, therefore x equals 3 or x equals negative 1. Let's check the answers. X equals 3, 3 power 2 equals 9, minus 6 equals 3, يبقى accepted. X negative 1, negative 1 power 2 positive 1, negative 2 times negative 1 positive 2 برضو accepted. يبقى على طول ال two values بتاعت ال x are accepted. يبقى solution set هنا في ال first one is x equals 3 and negative 1. This is the value of or the solution set of the equation. نروح ل third problem برضو solution set. If m plus n b2 equal 380 و n minus 1 c3 equals 4, evaluate each of m and n. m and n. طيب موضوع بسيط شوية. أنا عندي m plus n b2 equals 380. عظيم. أنا عايز two consecutive numbers their product equals 380. أقدر أقول له هنا على طول إن ال m plus n b2 equals 20 times 19. يبقى أقدر أطلع الريليشن الأولانية أو الإيكويشن الأولانية إن ال m plus n equals 20. ودي نمبر 1. بعد كده عندي الجيفن التاني كان عبارة عن n minus 1 c3 equals 4. تعالوا نحل الايكويشن دي او الجيفن ده. نقدر نقول هنا ان n minus 1 b3 over factorial 3 equals 4. تبقى n minus 1 b3 equal 4 factorial 3. factorial 3 ب 6 يبقى n minus 1 b3 equals 24. طيب 24
ايه الرقم ال 3 نمبرز اللي يديني 24 مع بعضيهم؟ اقدر اقول له ان minus 1 ب 3 عبارة عن 4 times 3 times 2. يبقى اقدر اطلع على طول الايكويشن الثانية اللي هي n minus 1 equals 4، تبقى ال n equals 5. كده احنا جبنا الفاليو بتاعت ال n، فاضل عندي الفاليو بتاعت ال m. هرجع تاني الايكويشن نمبر 1 اللي انا كنت عاملها m plus n equals 20، وانا طلعت ان ال n equals 5. يبقى على طول اقدر اقول له by substitute in 1 انت عندك m plus n كانت equal 20 وطلعت انت ال n ب 5، يبقى على طول ال m equals 15. يبقى ال m equals 15، ودي تبقى الفاينل انسر بتاعتنا بتاعت الفاليو اوف m and n. نروح ل next problem. هنروح ل binomial theorem ونقرا المسألة مع بعضين. دي كانت في امتحان Egypt May 1997. Find the term free of x in the expansion of 9x squared plus 1 over 3x all power 9. Then prove that the two middle terms are equal when x equal 1 over 3. نقراها تاني. Find the term free of x in the expansion of 9x squared plus 1 over 3x all power 9. Then prove that the two middle terms are equal when x equal 1 over 3. تعالوا نكتب المسألة تاني ونكتب الباينوميال بتاعنا. الباينوميال عندنا كان 9x بار 2 plus 1 over 3x all power 9. هبتدي استخدم ال tr plus 1. 9 cr second اللي هي 1 over 3x power r. first اللي هي 9x power 2 9 minus r. طيب هنعمل ايه؟ هبدأ اعمل substitution واعمل simplifying، تبقى 9c r 1 over 3 power r 9 power 9 minus r. نيجي للx، عندي x power negative r وهنا x power 18 minus 2r، يبقى 18 minus 2r ونيجاتيف r يبقى minus 3r. term free of x يبقى على طول ان ال 18 minus 3r equals 0. ال 18 minus 3r equals 0، يبقى على طول ان ال 3r equals 18، يبقى ال r equals 6. يبقى على طول الترم free of x is t7. term free of x is t7. طيب تعالوا نجيب ال t7. t7 equals 9c6 1 over 3x power 6 9x square power 3. يبقى 9c6 ودي هتبقى 1 over 3 power 6 x power negative 6 9 power 3 x power 6. طبعا هو طبعا ترم فري اوف x، يعني دي هتطير دي، و9 باور 3 كمان هتطير 3 باور 6، يبقى هتديني 9c6. using your calculator it will be 84. يبقى على طول ال t7 هيطلع 84. ايه هو ال t7؟ as we know that this is the term free of x. طيب
وبعدين I'll prove that the two middle terms are equal when x equals 1 over 3. طيب ال two middle terms are طبعا الباور عندي كان 9 هتبقى n plus 1 over 2 n plus 3 over 2. n plus 1 over 2 9 plus 1 equals 10 over 2 تبقى 5 يعني t 5 و n plus 3 يبقى اللي بعديه يبقى t 6. يبقى two middle terms are t5 و t6. هو قايل دلوقتي ان ال two middle terms are equal when x equal 3. طيب يبقى انا هقول له ان t5 equals t6. نخلي بالنا بقى انا ممكن احل هنا ازاي. انا هحل بطريقتين. في ناس هتقول لحضرتك t5 equals t6. تعالوا نفك كل واحده. t5 هتبقى 9 c4 second which is 1 over 3x power 4 first اللي هي 9 x square power 5. t6 هتبقى 9 c5 second power 5 first power difference which is power 4. نخلي بالنا ان 9c4 و 9c5 السم بتاع الاثنين 5 plus 4 equal 9 يبقى دول equal crossed out together. 1 over 3x هنا all power 4 وهنا all power 5 يبقى انا عندي هنا ازيد من دي يبقى دي هتتشال ويتفضل عندي 1 over 3x. 9x power 2 و 9x power 2 power 4 power 5 دي هتتشال ويتفضل هنا 9x power 2. cross multiplication هيبقى 27x power 3 equals 1 يعني كده x power 3 equal 1 over 27 يعني على طول اقدر اقول ان ال x equal 1 over 3 وبكده انا اثبتت المسألة. طيب دي طريقة للحل. في طريقة تانية؟ طبعا في طريقة تانية ان انا هستخدم الرول بتاعة الريشيو between two consecutive terms. حضرتك قايل دلوقتي ان ده solution number 2. انت قايل ان t5 equal t6 معنى كده ان t6 over t5 equals 1. طيب t6 over t5 انا افتكر القانون على طول. انا عندي n minus r plus 1 over r multiply second على الفيرست. ال n كانت عندي ب 9 minus ال r اللي هي 5 plus 1 over 5 multiply second is 1 over 3x 9x square equals 1. طبعا 9 minus 5 4 plus 1 5 يبقى cross out تطلع دي denominator numerator تنزل تحت تبقى 1 over 27 x power 3 equals 1 يعني 27x power 3 equals 1. This leads to x power 3 equals 1 over 27 يبقى therefore n ال x equal 1 over 3. Again this is the value of x but using the ratio between two consecutive terms. طبعا اللي هيحل كده طبعا صح واللي هيحل كده طبعا صح. كده تبقى مسألتنا انتهت وبطريقتين الحل مش بطريقة واحدة. نروح ل next problem برضو على الباينوميال theorem. مسألة لطيفة جدا. In the expansion of 1 plus mx all power 10 1 plus mx all power 10 equals a plus bx plus cx square plus 15x power 3 plus etc. According to the ascending power of x, then find the value of each of m, a, b and c. نكتب مسألتنا ونبدأ نشوف هنفكر ازاي في الحل. First, this is the problem 1 plus mx all power 10 equals a plus bx plus cx square
plus 15 x بار 3. طيب تعالوا نعمل احنا expanding لده. 1 plus mx all power 10 equals 1 plus 10 c1 mx plus 10 c2 m square x square plus 10 c3 m3 x3. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل comparison. انا عندي ال A هي ال absolute term equals 1، يبقى ال A equals 1، وكده انا جبت الفاليو بتاعت ال A direct. طيب وبعدين عندي 10 C1 MX، يبقى ال B equals 10 C1M. 10 C1 يعني 10، تطلع ان ال B equals 10M. وبعدين نروح الثانية، ال C يبقى سي اكس سكوير، وادي الاكس سكوير، تبقى السي بتاعتنا عبارة عن 10 سي 2 ام بار 2. by simplifying 10 سي 2 هتبقى ب 45، يبقى السي عندنا هتطلع 45 ام سكوير. طيب x بار 3 و x بار 3 يبقى 10 C3 m بار 3 equals كام؟ equals 15. يبقى ال 15 دي equals 10 C3 هتطلع 120 m باور 3. تطلع من هنا ال m باور 3 equals 1 over 8، يبقى على طول ال m equals كام؟ half. هرجع استخدم الفاليو بتاعت ال m دي مرة مع ال P ومرة مع ال C. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي ال A equals 1 وال B equals 10M وال C equals 45 M square وال M طلعت بهاف. يبقى على طول directly هقدر أقول إن ال B equals 10 times half equals 5 وال C equals 45 m square which is half power 2 تطلع 45 over 4 يعني 11.25 and this is the value of each of A, B, C and M. مسألة طويلة شوية ولكن هي بتعتمد على الاربيتري بتاعنا او السيمترية، ان انا بطلع equations او set of equations وابدأ احلهم مع بعض. طيب نروح ل next problem، برضو binomial theorem. In the expansion of x square plus 2 over x all power 6. In the expansion of x square plus 2 over x power 6, find the value of the term free of x. Number 2, the ratio between the terms free of x and the coefficient of the middle term. And the coefficient of the middle term. نبدأ نحل مسألتنا مع بعض. نكتب المسألة. أنا عندي x square plus 2 over x all power of 6. Binomial theorem use على طول t r plus 1 equals 6cr second power التيل
first power difference. By simplifying, this is 6CR 2 power R, and this is x power 12 minus 2R minus R, يبقى x power 12 minus 3R. We are going to find the term free of x. That means term free of x يبقى على طول 12 minus 3R equals 0، يعني ال R equals 4. معنى كده ان الترم is T5. يبقى الترم free of x equal T5. Let's calculate it, the value of it. يبقى T5 equals 6C4 2 power 4 equals على طول 240. This is a term free of x. طيب هو سألني مرة تانية على a ratio between the terms free of x and the coefficient of the middle term نجيب الأول الميدل term. هيبقى n over 2 plus 1 6 over 2 plus 1 يبقى على طول هو T4. يبقى الميدل تيرم هو ال TA4. طيب يبقى T4 equals، ممكن أقول N C3 أو 6C3 second اللي هو 2 over x power 3 multiply first اللي هو x square power 3. يبقى ده 6C3 factorial 6 على factorial 3 factorial 3، وهنا 2 power 3 x power 2. ده الكوفيشنت يا جماعه، ده الكوفيشنت. طب ما تيجي نعمل له simplify، يبقى عندي 6 times 5 times 4 3 times 2 times 1 times 8 تبقى 160. يبقى الريشيو دلوقتي between الترم free of x and the coefficient of middle term، ratio between term free of x and coefficient of middle term هتبقى 240 to 160. طب نكتبها مرة تانية كده، يبقى 240 to 160 by simplifying تطلع كام؟ 3 over 2. دي الريشيو between الكوفيشنت الترم فري اوف اكس والكوفيشنت اوف ذا ميدل تيرم. طيب تعالوا بس نفتكر حاجة صغيرة. هو الميدل تيرم ده طريقة تانية للحل كان T4 مظبوط تمام، والفري اوف اكس مش كان T5، ودول two consecutive terms، يعني اقدر اقول على طول T5 over T4 n minus r plus 1 over r في السكند على الفيرست. طيب هو طالب الكوفيشنت بس، ماشي، تبقى n which is 6 minus 4 plus 1 over 4 second. السكند عندنا اهي، هاخد منها ايه؟ ال2 كوفيشنت، والكوفيشنت بتاع الفيرست اللي هو كام؟ 1. برضه use your calculator هتطلع 3
over 2. معنى كده ان انا ممكن اجيب الريشيو بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا احسب التي 4 والتي 5 زي ما عملنا هنا كده، ادي الميدل تيرم وادي الترم فري اوف اكس وجبت الريشيو بينهم. او ان انا اخد بالي ان الميدل تيرم كان عباره عن التي 5 والفري اوف اكس كان عباره عن سوري، الميدل تيرم كان عباره عن التي 4 والفري اوف اكس كان عباره عن التي 5، وبكده اقدر استخدم قانون الريشيو بين تو consecutive terms اللي هي n minus r plus 1 over r في السكند على الفيرست. بس انا جيت في السكند على الفيرست هنا واخترت او خدت الكوفيشنت اونلي، ما خدتش الفاريبلز اكس معايا في الحل. يا رب تكون واضحه. طيب نروح للبروبلم نمبر 6. In the expansion of ax plus 1 over bx all power 10, if the term free of x equals the coefficient of the seventh term, then prove that 6ab equals 5. Again, ax plus 1 over bx all power 10, the term free of x equals the coefficient of the seventh term. Prove that ان 6ab equals 5. نكتب الباينوميال بتاعتنا ونبدأ نفكر ازاي هنحل. ax plus 1 over bx all power of 10. This is the problem. Term free of x يبقى على طول term free of x على طول هنستخدم t r plus 1 equals 10 c r second power r first power difference. يبقى على طول ناخد الاكسز، يبقى x باور نيجاتيف r و x باور 10 ماينس r، يبقى على طول هتدينا الاكسات 10 ماينس 2 r. يبقى هاخد انا 10 ماينس 2 r دي ايكوال 0، يبقى على طول ال r equals 5. يبقى الترم free of x term free of x is T6 is T6. نروح بعد كده بيقول ايه؟ الترم free of x ده equals the coefficient of the seventh term. term free of x equals coefficient of the seventh term. طيب نشوف الكلام ده. coefficient of T7 equals LT6 وده free of x. طيب يعني معنى كده ان ال coefficient of T7 over T6 equals كام؟ equals 1. in 10 minus r plus 1 over r multiply، احنا بنشتغل بكوفيشنت يا جماعه، multiply second second عندنا هاخد بس ال 1 over p والفيرست هاخد منها ال a، تبقى 1 over p وهنا ال a، كل ده equals كام؟ 1. 10 minus 6 equals 4 plus 1 يبقى 5 over 6 multiply 1 over ال b down with a يبقى ab equals 1، يبقى 5 over 6ab equals 1 directly to the requirement، يبقى ال 6ab equals 5 and this is the solution. So then we prove together how to deal with the coefficient of the terms not with the variable. طيب نروح ل problem number 7.
This is a complex number. I like complex number. If a plus ib over a minus ib equal x plus iy, then prove that x squared plus y squared equals 1. If a plus ib over a minus ib equal x plus iy, then prove that x squared plus y squared equals 1. نكتب المسألة a plus ib over a minus ib equals x plus iy. هنتعامل ازاي؟ طبعا لازم احط دي في السمبلست فورم، يبقى هقول له كده a plus ib over a minus ib multiply the conjugate which is a plus ib a plus ib، كل ده equal x plus iy. تحت هتدينا a square plus b square، وهنا a power 2 plus I ab plus I ab plus b square I square equals x plus I y. a square plus دي تبقى minus b square، يبقى عندي a square minus b square plus 2 ab I over a power 2 plus b power 2 equals x plus iy. نعمل separation، هيبقى عندي a power 2 minus b power 2 plus 2ab I، واقدر اعمل separation للدينومينيتور a square plus b square a square plus b square equals x plus i y. يبقى أنا عندي two real number two complex number are equal، يبقى الريل part equal الريل part والimaginary part equal imaginary part، يبقى على طول x equals a power 2 minus b power 2 over a power 2 plus b power 2، وعندنا y equals a b over a square plus b square. طيب هو طالب مني اثبت المسألة تاني prove that x square plus y square equals 1. prove ان x square plus y square equals 1. طب عظيم، تعالوا ناخد بقى x square كده و y square ونشوف هنتعامل معاهم ازاي. x square left hand side اللي هو x square plus y square. x كانت a power 2 minus b power 2 a power 2 plus b power 2 all power 2. y كانت 2ab over a power 2 plus b power 2 all power 2. يبقى عندي هنا a power 2 minus b power 2 power 2 a power 2 plus b power 2 all power 2 also 2ab power of 2 a power 2 plus b power 2 خلي اللي تحت زي ما هو اللي هو a power 2 plus b power 2 all power 2، ونبدأ نعمل expanding للي فوق. اللي فوق ده هيدينا a power 2 a power 4 minus 2 a power 2 b power 2 plus b power 4 plus 4 a power 2 b power 2. By simplifying the denominator as it is a power 2
plus b power 2 all power of 2 a power 4 positive b power 4 negative 2a square b square 4a square b square يديني positive 2a square b square. لما اجي اعمل فاكتورايزيشن تاني هيديني فوق perfect square اللي هو a power 2 plus b power 2 all power of 2 divided a power 2 plus b power 2 all power of 2 طبعا هتدينا 1 اللي هو right hand side. طبعا مسألة فيها شوية arithmetic كتير وشوية باورز كويسين، لكن طبعا الجزء الوحيد اللي انا استخدمته في الكومبلكس نمبر هنا كانت جزئيتين في الاول. الجزء الاولاني كان ان انا ضربت في الكونجوجيت نمبر بتاع الدينومينيتور عشان اعمل لها سمبليفاينج، وبعدين الجزء الثاني اللي استخدمته كان ان انا بعمل equality of two complex number، الريل ايكوال الريل والايماجينري ايكوال الايماجينري. بعد كده شغل الجبر عادي جدا ملوش علاقه بالكومبلكس. كلير؟ نروح ل next problem. كويسه المساله دي. prove that 1 plus I all power n 1 minus I all power n minus 2 equals 2I n minus 1, where n belongs to z positive. Then use these results to find the value of 2 1 minus I all power 83 1 plus I all power 85. Read the problem again. Prove that 1 plus I all power n over 1 minus I all power n minus 2 equals 2I n minus 1, where n belongs to z positive. Then use these results to find the value of 2 power 1 minus I 2 multiply 1 minus I all power 83 over 1 plus I all power 85. تعالوا نشوف هنعمل ايه. المسألة عندي بالظبط عبارة عن 1 plus I all power n over 1 minus I n minus 2 equals 2I power n minus 1. طيب نعمل حاجة صغيرة ونركز هنعمل ايه مع بعض. شايفين ده كده 1 plus I all power n، تحت انا عندي 1 minus I ممكن اقول power n في 1 minus I power negative 2، وطالما هي بالباور نيجاتيف طب ما تيجي نطلعها فوق بالبوزيتيف، يبقى عندي 1 plus I power n 1 minus I power n، وبعدين عندي 1 minus I هتطلع فوق باور 2. طيب بسيط. طب ما دول كده باور n، يعني اقدر اقول 1 plus I على 1 minus I all power n في براكت 1 minus I all power of 2. هبدأ اعمل simplifying لكل براكت لوحده. البراكت ده هعمل له multiply الكونجوجيت 1 plus I 1 minus I multiply الكونجوجيت of the denominator 1 plus I over 1 plus I، والتاني هعمل له expanding لباور 2 1 square ب 1 positive I باور 2 وبعدين negative 2I. تعالوا نعمل simplifying واحدة واحدة وما نستعجلش. 1 plus I over 1 minus I لما ضربتها في الكونجوجيت هتديني فوق 1 plus I square plus 2I over 1 plus 1. تاني
البارت ده هيديني 1 بلس اي تايمز 1 بلس اي، هيديني 1 بلس اي اول سكوير، 1 بلس اي اول سكوير هتديني 1 سكوير بلس اي سكوير بلس 2 اي، ده اللي طلع عندنا فوق اهو، وتحت 1 بلس 1. الناحية التانية هتديني 1 minus 2i plus i باور 2. اوكي، i باور 2 مع ال 1، i باور 2 نيجاتيف 1 مع 1 طارت، 2i over 2 تدينا هنا i all باور n، وهنا نيجاتيف 2i. طب ما النيجاتيف 2i انا اقدر اقول ان هي i باور n تايمز 2 نيجاتيف i، ونيجاتيف i دي اللي هي بالظبط i باور 3، تبقى i باور n تايمز 2 تايمز i باور 3. طيب الاي باور n دي اقدر اقول عليها i باور n ماينس 4 لان هي فاكتورز اوف 4 multiply 2 multiply i باور 3، يبقى على طول الكلام ده يقدر نقول عليه 2 n minus 4 بلس 3 تبقى n minus i n minus 1، 2 i باور n minus 1، وده الرايت هاند سايد. يبقى انا عندي بس فكره صغيره هنا ان الاي باور n خليتها اي باور n minus 4، اي باور n minus 4 لان انا كل ما بعمل سبتراكتنج لل4 بتدي لي نفس الفاليو بتاعت الاي، لان كل اي باور 4 ب1، يبقى على طول اقدر اقول ان الاي باور n minus 4 بلس اي باور 3 ملتبلاي اي باور 3 تديني اي باور n minus 1، وقدرت اوصل للرايت هاند سايد. طيب نشوف ايه اللي مطلوب بعد كده. اللي مطلوب هو طالب الفاليو بتاعت 1 بلس اي all باور 83 على 1 بلس اي all باور 85. نكتبها المسألة 2 1 minus i باور 83 over 1 plus i power 85. ده هيساوي ايه؟ طيب ال2 مالناش دعوه بيها. ده لو قارنا بالمسألة الأصلية هنفهم الموضوع كويس جدا. ده الباور اللي فوق n والباور اللي تحت n minus 2، يعني الباور n minus 2 الأقل موجود مع البراكت 1 minus i. طيب بص كده، ادي 85 و 83 الباور ده smaller than الباور ده ب2، وموجودة على ال 1 minus i برضه بس مقلوبة. طيب الحل ايه؟ كان طالع 2 في i باور n minus 1 اللي هو الرقم اللي بينهم، ادي n وادي n minus 1، يبقى الميدل بينهم n minus 1 n minus 2، يبقى الميدل بينهم n minus 1. يبقى نفس الحكاية دي لوحدها اللي هي 1 minus i all باور 83 على 1 plus i all باور 85 اقدر احولها ل 1 over 2 i n minus 1، ادي ال n 85 تبقى دي 84. 80 كام؟ 84. وال 84 دي من المالتيبلز اوف 4، يبقى 2 times 1 over 2 لان i باور 84 دي ب 1، تبقى المسألة بتاعتي في الآخر هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1. يبقى هي الفكرة كلها ان انا طلب مني اعمل بروف ل left hand side و right hand side، وبعد كده استخدم البروف ده لايفالويت اكسبريشن هو طالب مني. اكسبريشن اللي هو 2 1 minus i all باور 83 على 1 plus i، ونخلي بالنا ان الباورز الفرق بينهم الديفرنس بين 2 باورز equals 2، والفراكشن فايس فيرسا المقلوب. يبقى الحل بتاعي بدل ما هيبقى 2 i باور 84 هيبقى 1 over 2 i باور 84. طب i باور 84 هي ايه؟ ال 84 هي فاكتورز سوري مالتيبلز اوف 4، يبقى على طول i باور 84 equals 1، تبقى 2 times half equals 1. كده يبقى خلصنا 8 مسائل مع بعضيهم. هستأذنكم نطلع في فاصل قصير ونرجع تاني نكمل مراجعتنا.
حب الدنيا بلاش ولا ثانية عالفاضي تعديها، اتعب حاول لما تحاول تاخد أحلى ما فيها، صدق حلمك بكرة هتقدر كل حاجة ممكنة. حاول مرة ومليون مرة مفيش حاجة بعيدة، تغلط مرة ومرة في مرة هتعمل حاجة جديدة، مهما تعاني تخليك جامد ما الحياة تتعاش كده. علي طموحك اثبت روحك خد قرار بقى مرة واحدة في الحياة، اتعب حاول مش بالسهل حاجة تيجي كده، وصل حلمك للسماء. اجري الدنيا بلاش ولا ثانية عالفاضي تعديها، اتعب حاول لما تحاول تاخد فيها، صدق حلمك بكرة تقدر كل حاجة ممكنة. مفيش حاجة بعيدة، تغلط مرة ومرة في مرة هتعمل حاجة جديدة، مهما تعاني تخليك جامد ما الحياة تتعاش كده. علي طموحك اثبت روحك خد قرار بقى مرة واحدة في الحياة، اتعب حاول مش بالسهل حاجة تيجي كده، وصل حلمك للسما. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي الطلبه، وعدنا بعد الفاصل بنكمل رحلتنا مع الفاينل ريفيجن اوف ذا الجبرا، وكنا وقفنا قبل الفاصل مع مساله كومبلكس، ونكمل تاني مع الكومبلكس لان افكاره كتيره ومتعدده. وطبعا احنا عارفين ان احنا عندنا الجبريك فورم، تريجونومتريك فورم واويلر، وبعد كده عندنا الكيوبيك روت اوف يونيتي اللي هي الاوميجا. تعالوا نشوف مساله دلوقتي على الروتس. If x equals 4 over root 3 plus I, y equal 2 over cosine pi over 6 minus I sine pi over 6, prove that x, y are conjugate to each other. وبعدين هيطلب حاجة تانية. طلب find the cubic roots of the number z where z equal x square minus 2xy plus y power 2 in the exponential form. طيب تعالوا نبدأ المسألة واحدة واحدة. نشوف الجزء الأولاني كان قايل لي ال x equals 4 root 3 plus I، وال y كانت 2 cosine pi over 6 minus I sine pi over 6. طيب prove ان ال x وال y conjugate. معنى كده ان انا لازم اوصل لل x لوحديها وال y لوحديها. طيب نتعامل مع ال x طبعا جاي لنا في الالجبريك فورم. ادي ال x equals 4 root 3 plus I، هعمل multiply الكونجكت. الكونجكت بتاعنا عبارة عن 4 root 3 minus I root 3 minus I، يبقى على طول root 3 times root 3 equal 3، positive I و negative I هتدينا negative I square يعني plus 1. فوق عندنا 4 root 3 minus I، 3 plus 1 4 crossed out مع ال 4، يبقى على طول ال x عندنا هتبقى equals root 3 minus I. نروح لل y. ال y كانت 2 cosine pi over 6 plus minus I sine pi over 6. يبقى احنا نرجعها تاني للتريجونومتريك فورم، يبقى للالجبريك فورم cosine 30 plus minus I sine 30 تبقى 2 cosine 30 اللي هي root 3 over 2
I sin 30 اللي هي half I، يبقى دي بتساوي 4 over root 3 minus I، يبقى بتساوي quarter root 3 minus I multiply root 3 plus I over root 3 plus I، ومن هنا ال Y directly will be root 3 plus I, and this is Y. So we have now X is root 3 minus I and Y root 3 plus I. يبقى X and Y are two conjugate numbers. X and Y are two conjugate numbers. كده احنا اثبتناها. نرجع ل required number 2. كان طلب مني find the cubic root of z where z equal x square minus 2xy plus y square. معنى كده ان لسه ال z مش موجود معايا. نكتب له ال z المطلوبة x squared minus 2xy plus y bar 2. طيب دي على طول اقدر اقول عليها ان هي ال z equals x minus y all power of 2. x minus y all power of 2. تبقى ال z equals x which is root 3 minus I minus y تبقى negative root 3 minus I، يبقى عندي دلوقتي negative 2I power of 2 هيديني 4 times I power 2 يعني negative 4. معنى كده ان ال z عندي اللي هي negative 4. طب نحب نحط ال z في التريجونومتريك فورم، هيبقى على طول z equals 4 negative 1 يبقى كوزين باي plus I sin باي، كوزين باي plus I sin باي. نحطها في شكل اويلر، يبقى ال z عندنا equals 4 e power pi I. ادي ال z. عايزين دلوقتي الكيوبيك روت بتاعة ال z، يبقى هقول له cubic root of z equals cubic root of 4 e power pi plus 2 pi k over 3 I, where k equals 0, 1 and 2. When x or when k equals 0 يبقى على طول عندي الفيرست روت z1 equals cubic root of 4 e pi over 3 I. When k equals 1 z2 equal cubic root of 4 e power pi over pi I. When k equals 2, this is the third root, cubic root of 4 e power 5 pi over 3 I. ونخلي بالنا من حاجة صغيرة to check the answer is right or not. بصوا لي على الانجلز الثلاثة. أنا عندي 3 cubic root، هاجي على جنب كده وأعمل 360 divided 3 equal 120. 120 كل مرة هزود من دي لدي، هتلاقيها دي باي اوفر 3 اللي هي 60 ودي باي اللي هي 180، يبقى الفرق بينهم 120 مظبوط. 5 باي اوفر 3 وباي برضه هلاقيها الفرق بينهم دي كده 300، يعني الفرق بينهم 120.
20. يبقى انا على طول ممكن ما اكتب ده، لكن اتاكد من الحل بتاعي عن طريق ان انا بعمل كل مره ادنج 120 ديجري للانجل اللي عندنا. ودي طريقه انا كطالب قاعد في الامتحان بحاول اتاكد بيها انا حالل صح ولا حالل غلط، والاجابات بتاعتي مظبوطه ولا لا. نروح لنيكست بروبلم. برضو حلوه المساله دي، بروف كويس جدا. Find the value of k minus 1 over 1 plus omega plus k plus 1 multiply omega power 2 all power 8 where k belongs to r, where omega is one of the cubic roots of unity. Let's read the problem again. Find the value of k minus 1 over 1 plus omega plus k plus 1 omega square all power 8 where k belongs to r, where omega is one of the cubic roots of unity. نشوف هنتعامل ازاي مع المسألة بتاعتنا. This is the bracket and this is k minus 1 over 1 plus omega plus k plus 1 omega power 2 all power of 8. كتبنا المسألة، نبدأ نشوف هنتعامل ازاي. طيب تعالوا نستخدم البروبرتيز. ادي الكي مالناش دعوه بيها. كي ماينس 1 بلس اوميجا اللي هي نيجاتيف اوميجا سكوير بلس كي بلس 1 اوميجا سكوير اول باور اوف 8. طيب هنعمل ايه؟ ادي كي ماينس، خلي بالك نيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف، كي ماينس 1 اوميجا سكوير لما تطلع فوق تطلع بايه؟ باوميجا بلس كي بلس 1 اوميجا سكوير اول باور اوف 8. طيب وبعدين هعمل اكسباندنج، دخل فك البراكتس. ادي كي اوميجا كي ماينس اوميجا سكوير كي بلس اوميجا سكوير all power of 8. طيب ادي الكي اوميجا كي اوميجا سكوير كي، يبقى على طول دول بزيرو، يبقى فضل عندي نيجاتيف اوميجا بلس اوميجا سكوير all power 8. نيجاتيف اوميجا بلس اوميجا سكوير باور 8 اللي هي اوميجا سكوير ماينس اوميجا، عشان بس الشكل يبقى بسيط بالنسبه لكم. احنا عارفين ان اوميجا سكوير بلس اوميجا بنيجاتيف 1، انما اوميجا سكوير ماينس اوميجا احنا حافظين برضو ان هي بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اي all باور 8. طيب روت 3 باور 8 هتدينا 3 باور 4 واي باور 8. اي باور 8 ب 1 و3 باور 4 هتدينا 81. هتدينا 81، يبقى الفاليو بتاع الاكسبريشن ده كله هيطلع 81. نروح لنكست بروبلم. البروبلم دي فيها فكره حلوه جدا، هي رابطه بين حاجتين، واخده بين الكومبلكس نمبر او الكيوبيك روت اوف يونيتي اللي هي الاوميجا، وما بين الديترمينانت. Let's read the problem. If omega is one of the cubic roots of unity, then prove that a plus b omega c negative 1 omega all power 2 plus omega b negative 1 a omega plus c all power 2 omega power 4 a negative 1 c omega plus b all power 2 كل ده equal 0. عايزين نعمل proof. نكتب المسألة ونشوف هنتعامل معاها ازاي. ادي الليفت هاند سايد، A plus B omega C negative 1 omega all power of 2 plus omega B
negative 1 a omega plus c all power of 2 plus omega power 4 a negative 1 c omega plus b all power 2. ده الليفت هاند سايد. نبدأ نفك كل براكت لوحده. a plus b اوميجا times اوميجا يبقى a اوميجا plus b اوميجا سكوير minus c times negative 1 يبقى plus c all power of 2. نيجي الناحية التانية اوميجا في a اوميجا plus c تبقى a اوميجا سكوير plus اوميجا c minus b power time negative 1 تبقى positive b all power 2 plus آخر حاجة عندنا omega power 4 which is omega يبقى c omega square plus b omega plus a all power of 2. طيب تعالوا احنا هنا ناخد، هعتبر ان انا عندي اوميجا باور 3، هاخد اوميجا كومن فاكتور هنا، هيبقى عندي a plus b اوميجا plus c اوميجا سكوير وبعدين هاخد اوميجا كومن، اوميجا سكوير كومن فاكتور هنا. ليه اوميجا سكوير؟ عشان اخلي ال A بلس C اوميجا سكوير بلس B اوميجا، ومن التالتة هسيبها زي ما هي اللي هي A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير. خلي بالنا بقى A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير، A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير، A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير. يبقى عندي دلوقتي اقدر اخد كومن فاكتور بره اللي هو A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير all باور 2، وانزل الباور 2 هنا، انزل الباور 2 دي هنا تبقى اوميجا سكوير بلس اوميجا باور 4 اللي هي هتبقى اوميجا باور 4 اهي A بلس C B اوميجا بلس C اوميجا سكوير باور 2، بعدين بلس A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير باور 2. هاخد ال A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير باور 2 كومن فاكتور، هيتفضل عندي اوميجا سكوير بلس اوميجا باور 4 بلس 1، يبقى عندي A بلس B اوميجا بلس C اوميجا سكوير all باور 2 اوميجا سكوير اوميجا باور 4 اللي هي اوميجا بلس 1، واحنا عارفين ان اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 1 عبارة عن 0 ملتبلاي البراكت، يبقى كلها equals 0 اللي هو الرايت هاند سايد. مسألة فيها فكرة مهمة جدا، ليه انا خدت في البراكت الاولاني اوميجا كومن فاكتور وليه خدت في البراكت التاني اوميجا سكوير والبراكت التاني ما خدتش حاجة، عشان اقدر في الاخر اوصل للفورم بتاعت اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 1 equals 0. نروح ل next problem. If 1 plus omega square 1 and omega square are the cubic roots of 1 or unity, prove that omega power 2 plus 2 omega plus 3 over 2 omega square plus omega plus 3 plus omega power 2 plus 2 omega plus 6 over 2 omega square plus 3 omega plus 4 all power 3 equals 27. all power 3 equals 27. نكتب مسألتنا.
اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا بلس 3 2 اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 3 اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا بلس 6 over 2 اوميجا سكوير بلس 3 اوميجا بلس 4. انا عايز ده كله، كل ده باور 3 equals 27. طيب هنبتدي نحل ازاي؟ هنحاول نعمل simplifying للمسألة. ادي اوميجا بار 2 اوميجا، ما اقدر اقول اوميجا بلس اوميجا، وال 3 عبارة عن 1 بلس 2. تحت 2 اوميجا سكوير اقدر اقول اوميجا سكوير بلس اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 1 بلس 2. نفس الحكاية اوميجا بار 2 اوميجا يعني اوميجا بلس اوميجا، وال 6 1 بلس 5. 2 اوميجا سكوير يبقى اوميجا سكوير، خليها 2 اوميجا سكوير وبعدين 2 اوميجا بلس اوميجا بلس 2 بلس 2. نبدأ نعمل كانسلنج. اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 1 دول كده بزيرو، اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 1 برضو بزيرو، اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 1 برضو بزيرو، 2 اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا بلس 2 برضو بزيرو. ونشوف ايه اللي فضل عندنا في المسألة. فضل عندي فوق اوميجا بلس 2 وتحت اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا بلس 5 وتحت اوميجا بلس 2 all power of 3. ما عنديش حل دلوقتي غير ان انا اعمل common denominator. الكومن denominator هيبقى اوميجا باور 2 بلس 2 اوميجا بلس 2 multiply هيبقى اوميجا بلس 2 times اوميجا بلس 2 بلس اوميجا بلس 5 multiply اوميجا سكوير بلس 2. كل ده power of 3. نبدأ نفك البراكتس بتاعتنا. عندنا اوميجا سكوير بلس 2 multiply اوميجا بلس 2 اوميجا تايمز اوميجا، اوميجا بار 2 بلس 2 اوميجا بلس 2 اوميجا يبقى يعني 4 اوميجا plus 4. This is the first product. And second omega plus 5 times omega square يبقى هنقول omega bar 3 بعدين plus 2 omega plus 5 omega power 2 plus 10 all of the power of 3. Omega bar 2 plus 2 omega plus 2. عندي omega bar 2 plus 4 omega plus 4 plus 1 plus 2 omega plus 5 omega square plus 10. نبدأ نعمل simplify. اوميجا باور 2 plus 5 اوميجا باور 2 يدينا 6 اوميجا باور 2. 4 اوميجا و2 اوميجا يبقى 6 اوميجا. 4 plus 10 4 plus 1 5 plus 10 يبقى positive 15. وتحت عندي اوميجا باور 2 plus 2 اوميجا plus 2 تعالوا نفكها تبقى اوميجا باور 3 plus 2 اوميجا باور 2 plus 2 اوميجا plus 4 كل ده باور 3. يبقى عندي 6 اوميجا سكوير plus 6 اوميجا يدينا نيجاتيف 6. يبقى ادي 6 اوميجا سكوير plus اوميجا
بلس 15 وتحت اوميجا باور 3 ب 1 2 اوميجا باور 2 و2 اوميجا يبقى انا هقول كده 1 بلس 2 اوميجا باور 2 بلس اوميجا بلس 4 all power 3. Take your breathing. Omega square plus omega equals negative 1 تبقى 6 times negative 1 plus 15. 1 plus 2 times negative 1 plus 4 all power 3 تبقى negative 6 plus 15 تبقى 9 ودي 5 minus 2 تبقى 3 all power 3 9 divided 3 equals 3 power 3 equals 27 and this is right hand side. مسألة طويلة جدا 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 لكن مسألة ممتعة لأن أنا استخدمت فيها كل الماثيماتيكال سكيلز اللي مطلوبة عندي سواء من البروبرتيز بتاعت الأوميجا سواء من الكومن دينومينيتور الباورز والاديشن والسبتراكشن. فطبعا المسائل دي هي مسائل تدريبيه وارد انها تيجي في الامتحان طبعا لانها جت قبل كده يبقى انا لازم اكون جاهز بكل الخطوات اللي تاهلني ان انا احل المساله بشكل سليم. نروح للمساله اللي بعد كده. If omega is one of the cubic roots of unity then form the quadratic equation whose roots 2 plus omega على 1 minus omega will be 2 plus omega square على 1 minus omega. طيب انا عايز الكوادراتيك ايكويشن واتفقنا قبل كده ان الكوادراتيك ايكويشن دي بتبقى عباره عن x square minus times x plus equals 0. x squared minus sum of roots وهنا البرودكت of two roots. طب فين هم الروتس اللي عندي؟ هو قايل ان الروتس a 2 plus omega على 1 minus omega وقايل ان ال b equals 2 plus omega square على 1 minus omega square. يبقى أول حاجة هجيب السم اللي هو A plus B تبقى 2 plus omega على 1 minus omega plus 2 plus omega square على 1 minus omega square. نبدأ نعمل simplify. نرجع تاني نقول له A plus B equals 2 plus omega على 1 minus omega plus 2 plus omega square على 1 minus omega square. نبدأ نعمل الكومن denominator 1 minus omega 1 minus omega square 2 plus omega times 1 minus omega square plus 2 plus omega square 1 minus omega. أبدأ أعمل السمبليفاينج بتاعي 2 times 1 2 negative 2 omega square plus omega minus omega power 3. بعدين نروح للبراكت التانيين 2 minus 2 omega plus omega square minus omega power 3 down 1 minus omega square minus omega plus omega power 3. Collecting like terms 2 minus 2 omega square ناخد ادي 2 plus 2 omega power 3 minus omega power 3 negative 1 و negative 1 يبقى negative 2 مع ال 2 يبقى طارت فضل عندي 2 واحدة negative 2 omega square plus omega power 2
هيديني نيجاتيف اوميجا باور 2 بوزيتيف اوميجا نيجاتيف 2 اوميجا يبقى نيجاتيف اوميجا، وعندي اوميجا باور 3 و1 تبقى 1 بلس 1 equals 2 نيجاتيف اوميجا سكوير ماينس اوميجا ب 1 يبقى تحت عندي 3. ابدا احسب اللي فوق ببساطه جدا كده، هيبقى 2 نيجاتيف اوميجا سكوير ماينس اوميجا اوفر 3. طبعا اوميجا سكوير بلس اوميجا ب 1 بنيجاتيف 1 تايم نيجاتيف يبقى بوزيتيف 1 يبقى عندي 3 اوفر 3 يعني 1. ايه هو ال 1 ده؟ هو السم اوف روتس. ايه هو ال 1 ده؟ هو السم اوف روتس. طيب تعالوا نجيب ال product of the two roots. product of two roots a times b يبقى equals 2 plus omega over 1 minus omega multiply by 2 plus omega square over 1 minus omega square. يبقى عندي 4 طبعا هعمل multiply numerator by numerator denominator by denominator 4 plus 2 omega square plus 2 omega plus omega power 3 تحت 1 minus omega square minus omega plus omega power 3 وزي ما احنا عارفين اللي تحت ده طلع كام؟ 3. طيب 2 اوميجا سكوير و2 اوميجا يديني نيجاتيف 2 تبقى 4 minus 2 plus 1 تبقى برضو 3 over 3 يعني 1. ايه هي ال 1 التانية دي؟ هي ال product of two roots A و B. معنى كده ان الايكويشن او الكوادراتيك ايكويشن المطلوبة then the quadratic equation is x square السم كان ب 1 يبقى نيجاتيف 1 x والبرودكت ب 1 يبقى بوزيتيف 1 equal 0. ومسألة من المسائل فعلا اللي انا بحبها لان هو هنا طلب مني حاجة. الكوادراتيك ايكويشن الفورم بتاع الكوادراتيك ايكويشن موجود في سنة اولى ثانوي، بس عشان انفذ ده استخدمت كل الحاجة اللي انا اتعلمتها في الكومبلكس نمبرز او الكيوبيك روت اوف يونيتي عشان اقدر اثبت له ده من حاجة في ثالثة ثانوي. معنى كده ان الماث كله accumulative مترابط ببعضه، محدش يقول ان دي سؤال مش موجود عندي، لا بالعكس احنا درسناه قبل كده، بس هي الفكره كلها ان انا بستخدم البروبرتيز والليسونز الجديده بتاعت السنه دي عشان تخدم معايا في درس خدناه في سنوات سابقه. لسه عندنا وقت نروح للمساله اللي بعد كده. This is grammar. Using Cramer's method to find the solution set of the following equations: x plus y plus z equals 1, 2x plus 3y plus 2z equals 0, x minus y equals 3. ودي مسألة grammar equation نحلها بسرعة مع بعضينا ونكتب الايكويشن عندنا x plus y plus z equals 1, 2x plus 3y plus 2z equals 0, x minus y equals 3. طبعا بعمل determine الأولاني اللي هو 1 1 1 2 3 2 1 negative 1 0 وابدأ أحسبه. يا إما بفك بالكو determinant هعمل واحدة والباقي نتعلمها مع بعضينا. يبقى هاخد اللاست كولوم ده اللي هو 1 ونيجاتيف 2 وبوزيتيف 0. طبعا ده ملوش لازمه عشان ده 0. ال1 هلغي الكولوم والرو هيتفضل 2 3 1 نيجاتيف 1. النيجاتيف 2 هلغي الكولوم والرو تطلع 1 1 1 نيجاتيف 1. تبقى نيجاتيف 2 ماينس 3 بعمل ملتبلاي كده ماينس كده يبقى نيجاتيف 2 ماينس 3 نيجاتيف 5 و ماينس 2 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 1 نيجاتيف 2 تطلع كلها نيجاتيف 1. ده الفاليو بتاع الديترمنت.
ببدأ بعد كده اشيل الفاليو الفيرست كولوم دون واحط مكانه الابسوليوت تيرم اللي هي 1 و0 و3. يبقى بقول له ان الدلتا اكس بشيل الكولوم بتاع الاكس واحط مكانه 1 و0 و3 اللي هي الابسوليوت تيرم، واكرر بقيه المساله عادي جدا 1 2 0. هيطلع لي من هنا ان الدلتا اكس بتاعتنا هتطلع برضو نيجاتيف 1. دلتا واي نفس الموضوع، هغير بس مكان الواي والباقي زي ما هو. هتطلع ان الدلتا واي عندي ب 2. ودلتا زد برضو نفس الموضوع، هاخد الابسوليوت تيرم واعوض بيها مكان الزد وبقيت الكولم زي ما هي. هيطلع عندي ان الدلتا زد equals negative 2. يبقى انا عندي الاكس عبارة عن دلتا اكس على دلتا، يبقى نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 1 ب 1. والواي هتطلع عندي 2 على نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، والزد نيجاتيف 2 على نيجاتيف 2 يعني 1. نيجاتيف 2 على نيجاتيف 1 يعني 2. يبقى على طول السوليوشن سيت احطها في براكت وبعدين بريسز 1 ونيجاتيف 2 و2. ودي كده يبقى انا استخدمت كرامر رول بطريقه مباشره. ممكن كرامر بقى يجي لي عن طريق الساين والكوزاين مع زي ما عمل السنه اللي فاتت في الامتحان، يقدر يلعب معايا في الامتحان زي ما هو عايز بالظبط. تعالوا ناخد مساله من البروبرتس بتاعه الديترمينانت ونشوف هنقدر نتعامل معاها ازاي. تعالوا ناخد دي number 16. Without expanding determinant prove that a plus x y z x a plus y z x y a plus z equals a bar 2 a plus x plus y plus z. نكتب المسألة a plus x y z x a plus y z x y a plus z. طيب تعالوا نعمل كده c1 plus c2 plus c3. يبقى عندي a plus x plus y plus z y و z. a plus x plus y plus z a plus y و z. a plus x plus y plus z y و a plus z. هاخد a plus x plus y plus z common factor. one 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 وفضل معايا y a plus y y z z a plus z. طيب ما تيجي نعمل بقى r2 r3 minus r1 و r2 minus r1. يبقى هقول له r2 minus r1 و r3 برضو minus r1. نبص كده مع بعضينا r2 minus r1 1 minus 1 0 a plus y minus y a z minus z 0. يبقى عندي r1 ثابت زي ما هو 1 y و z 0 a 0 0 0 a. خلاص دي بقت سهلة جدا. وما انساش بره ان انا لسه معايا a plus x plus y plus z. طيب انا عندي هنا triangular form، يبقى على طول البرودكت بتاعت الدياجونال، يبقى ده على طول equals
A times A equal A power 2 times 1 يعني A power 2 times A plus X plus Y plus Z، وده ال right hand side. طيب يا ترى لسه معانا وقت ناخد مسألة كمان؟ أعتقد إن احنا لسه معانا وقت. طيب نروح لنمبر 18. prove that إن A plus B B plus C C plus A B plus C C plus A A plus B C plus A A plus B B plus C. عايز أثبت إن الكلام ده 2A plus A B C B C A C A B. طيب نبتدي نشوف الليفت هاند سايد بتاعنا. A plus B B plus C C plus A B plus C C plus A A plus B C plus A plus B B plus C. هعمل ايه؟ هقول له كده C1 minus C2 plus C3. C1 minus C2 plus C3 يبقى A plus B minus B plus C طارت plus C minus A هيديني هنا 2A. طب والباقي هيفضل زي ما هو B plus C C plus A. طيب برضو نفس الحكاية هيدينا 2B C plus A A plus B، وهنا نفس الحكاية هتبقى 2C A plus B B plus C. طب ما تيجي ناخد ال 2 common factor يبقى A B C B plus C C plus A A plus B C plus A A plus B B plus C. طيب هعمل ايه؟ هعمل C3 minus C1. هعمل C3 minus C1 ده minus ده، يبقى هيطلع لي C3 minus C1 ونحط العلامة تحت C3 عشان هو ده اللي هيتغير، يبقى 2 A B C A plus C C B plus C C plus A A plus B. طيب نشوف بقى كده C plus A minus A هيدينا C هيدينا A هيدينا B. طب ما تيجي ناخد بقى ان C2 minus C3 دلوقتي، يعني ده مالناش دعوة بيه A B C، وده مالناش دعوة بيه اللي هو C A B. B plus C minus C it's B C plus A minus A it's C A plus B minus B اللي هي A. وده نبص كده A B C B C A C A B equal to فعلا احنا وصلنا للرايت هاند سايد. يبقى انا عندي شوية بروبرتيز مهمة جدا انا بحاول استخدمها عشان اقدر اوصل لحل المسألة. نروح ل problem number 19. if D1 equals B A A 0 A A 0 A A plus B and D2 equal B A A A B 0
0a, a plus b. The two determinant d1 and d2. And the third one d3, a0a, a plus b, a plus b. By using the properties of the determinants, find the determinant d such that d equals d1 plus d2 plus d3. طيب تعالوا نتكلم مع بعضينا واحدة واحدة ونشوف هنعمل ايه. أنا عندي d1 plus d2. d1 plus d2 هتبقى نفتكر كده ب d1 b a 0 a 0 a plus b plus d2 b a b 0 0 a plus b. طيب زي ما احنا واخدين بالنا ان الفيرست كولوم الفيرست رو والثيرد رو قد بعض بالظبط، يبقى على طول اقدر اعمل الادنج، اثبت البي a وتحت 0 a plus b، واعمل ادنج بس للميدل رو، يبقى 0 بلس a يبقى a، بعدين a plus b و a plus 0 is a. ابدا ادخل معاهم d1 plus d2 plus d3. ادي d1 plus d2 اهي اللي هي كانت b a plus b a 0 a plus b، وندخل معاها ال d3 اللي كانت a 0 a plus b a plus b. طبعا نقدر نعمل هنا نشوف هلاقي ان التو كولمز دول ثابتين، يبقى اقدر اعمل الادنج اثبتهم اللي هو هتبقى a plus b a plus b، واعمل ادنج للفيرست كولوم بس a plus b a and a. This is d1 plus d2 plus d3. طب عايز اعمل لها simplify. اخر فورم عندي كان عندي a plus b a plus b a plus b، ده كان في الدياجونال، وكل الاليمنتس بعد كده عباره عن a's. طيب نحل ازاي؟ هبدا اعمل simplifying او using determinant properties، واقول له ان c1 plus c2 plus c3 هتبقى a plus b plus a plus a هتديني 3a plus b، وبعدين a and a نفس الحكاية 3a plus b a plus b a 3a plus b a plus b. هاخد 3a plus b common، اتفضل 1 1 1 a plus b a plus b. هبدأ أقول إن R2 minus R1 و R3 برضو minus R1 بدأت شوية تقرب من المسألة اللي فاتت، هتبقى 3A plus B الرو اللي ثابت عندي 1A and A R2 minus R1 1 minus 1 0 A plus B minus A it's B A minus A it's 0 1 minus 1 0 A minus A 0 A plus B minus A it's A. تمام.
يبقى عندي 3a plus b. نراجع بس كده، انا عندي هنا a plus b a plus b. لما هاخد 3a plus b common factor اتفضل 1a 1a plus b 1a plus b، يبقى هعمل دي b. طبعا ده كده الزيروز، يبقى المين دايجونال b سكوير. يبقى الفاينل انسر بتاعنا الفاليو بتاعت الدي 1 والدي 2 والدي 3 عباره عن b سكوير 3a plus b. b سكوير ملتبلاي 3a plus b، وده الفاليو بتاع الديترمن. نروح ل next problem. احنا فعلا اثبتنا خلاص ان الاكسباندنج كان b سكوير 3a plus b. Without expanding the determinant, prove that 1x negative 2x plus 2x square 1 plus 2x square 2x power 3 negative 3x plus 3x square 3x square 1 plus 3x square 1 plus 2x plus 3x. عايزين نثبت ان الكلام ده equal 1 plus 2x plus 3x square. طيب نكتب برضو مسألتنا ونشوف هنحل ازاي مع بعضينا. 1 x negative 2x plus 2x power 2 1 plus 2x power 2 2x power 3 negative 3x plus 3x squared 3x power 2 1 plus 3x power 3. طيب هنعمل ايه؟ هقول له R2 minus R1 و R3 minus XR1. هيطلع لي على طول 1 R2 minus R1 1 0 خليها C2 يبقى 1 0 0 negative 2x plus 2x square هيطلع هنا 1 plus 2x وهنا 2x square negative 3x plus 3x square هيطلع هنا 3x وهيطلع هنا 1 plus 3x square. بعد كده هبدأ أعمل simplifying تاني، هوصل لإن C3 minus XC2 C3 ده وده R3 minus XR2 R3 minus XR2 هيطلع لي 1 0 0 negative 2x plus 2x square 1 plus 2x negative x و negative 3x plus 3x square 3x و 1. هبدأ أحاول أخلي دي 0 يبقى هقول له R2 plus ممكن نقول له R2 plus XR3 عشان أوصل للزيرو اللي هنا. هيطلع لي في الآخر خالص 1 0 0 negative 2x minus x square plus 3x power 3 1 plus 2x plus 3x power 2 وادي الزيرو اللي طلع لي، وبعدين هنا 1 وهنا 3x negative 3x plus 3x square. طبعا عندي الدياجونال 1 1 1 plus 2x plus 3x square تطلع بالبرودكت 1 plus 2x plus 3x square، وده الرايت هاند سايد. وبالبروف ده بيكون كده احنا قدرنا نغطي كل اجزاء المنهج بتاع الالجبرا. تقريبا عملنا اكتر حوالي 20 مسألة مع بعضينا.
اتمنى يكونوا استفدتم لانهم افكار مختلفه. وبنهايه البروف ده بتكون حلقتنا النهارده خلصت. على وعد بلقائكم في لقاء قريب ومراجعه تانية. ذاكروا كويس وربنا يكرمكم ونترككم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.